Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the HASHIR academy. पननी लेक्चर के मुंगा द फर्स्ट ईयर द बायोलॉजी द चैप्टर नंबर 2 करणो कम ची बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मुंगा शुरू करो पागे की मुंगा द्वयम नंबर मैक्रो मॉलिक्यूल शुरू को चागा सरे तुम सरा प्रोटीन्स हो उस पदी लेक्चर के मुंगा खबर को ची प्रोटीन से दी पदी के कम एलिमेंट्स मौजूद दी ददी बिल्डिंग ब्लॉक से दी द बिल्डिंग ब्लॉक बिया दे ऊपर सरा राउजे की संगा ददी नबिया प्रोटीन संग जुड़ेगी और जमु सरा द प्रोटीन कम टाइप्स से द टोटल खबरें पननी लेक्चर के सकाओ दा कवर को से शो नो स्टार्ट अकलू द इंट्रोडक्शन ना नो खबर है साथे प्रोटीन से नहीं प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेलो पसेल की कम खबरों को ना मैक्रोमोलिक्यूल को मुंगा कार्बोहाइड्रेट्स वायु ची कार्बोहाइड्रेट दा मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन्स दे फैट्स सी और न्यूक्लिक एसिड दे उस पदी सलोर वाणु मैक्रोमोलिक्यूल की रटोल न ज़्यादा पसेल की कमी होंदे की न खबर है साथे कसरी अगर प्रोटीन दे तकरीबन द 55 नौकला द 60% पूरे जमु सेल से जोड़ है सर जोड़ है आगा द प्रोटीन से जोड़ है द 55 नौकला द 60 पूरे और यह द 60 नौकला द 65 पूरे दा सब को मुख्तलिफ किताबों की दा खबरें मुख्तलिफ लिखी दी थी दा खबरें सती चीज़ ज़्यादातर पोर्शन द सेल द सर जोड़ है आगा द प्रोटीन ने जोड़ है सिर्फ दकशन पर इंट्रोडक्शन की दा वो खबर लिखी दी दा चिपसेल की द मोस्ट अबंडेंट कम मैक्रोमोलिक्यूल मुंदे की खसरे हम सरा आगा द प्रोटीन्स सुखती आगा प्रोटीन दी से यो खबर बल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर प्रोटीन जो सर मैक्रोमोलिक्यूल नी मतलब मॉलिक्यूल नी मॉलिक्यूल को खामा खादा वाला एलिमेंट्स ने जोड़े उस प्रोटीन की कम एलिमेंट्स मुंदे की नो खबर है ऐसा था पदी के मुंदे की कार्बन जगह कार्बन एसेंशियल है जगह प्रोटीन जो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तब पता ना चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कम जो एसेंशियल एलिमेंट है सोचते अगर कार्बन ने नो कार्बन को परी के खामा खाए से द कार्बन नालो परी की मौजूद है पर एक हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन के मौजूद है से नो कार्बन जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो और दी दरे एलिमेंट्स ना अलावा पदी की दो नोर एलिमेंट्स मुंदे की चीज़ हम सरा नाइट्रोजन दे और बलसले हम सरा बल सल्फर दे से नो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन और सल्फर द चिकम एलिमेंट्स से दिन से जोड़े द दिन प्रोटीन जोड़े द दिन से जोड़े द दिन प्रोटीन जोड़े से हाजी बल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड प्रोटीन ची कम द मानोमर्स न जोड़े कहीं यानी द प्रोटीन ची कम मानोमर्स दी द प्रोटीन ची कम मानोमर्स दी द मानोमर्स तम सवायु देते हुए लेके की अमीनो एसिड्स देते सो लेके की अमीनो एसिड्स देते हुए लेके की द अमीनो एसिड डेबल सर रेव की दे दिन से जोड़ेगी द दिना प्रोटीन जोड़ेगी सही शो बल लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन जमू सर कम का पकपल बॉडी के या पर नेचर की द अमीनो एसिड नंबर सर अगर डेज से वादे पर नेचर की या जुम पर बॉडी की द अमीनो एसिड नंबर सर अगर डेज से वादे खोपदी की जी कम द अमीनो एसिड द प्रोटीन जुड़ी नो खबर है सतह कसरी अगर ओनली 20 अमीनो एसिड दी ओनली 20 अमीनो एसिड दा दी ची दागी ना प्रोटीन जुड़ी और नूर ची कम अमीनो एसिड दी दागी नूर कारून दी से नो सिर्फ दा खबर है इंपॉर्टेंट था ची अमीनो एसिड को नंबर के सरी आगाज से वादी को पदी कि ओनली 20 टाइप्स अमीनो एसिड दा सीधी चिदागिन से जुड़ेगी दागिन प्रोटीन जुड़ेगी पर मुख्तलिफ आर्डर पर मुख्तलिफ सीक्वेंस के अगर रेवजे की दागिन से जुड़ेगी मुख्तलिफ किस्म प्रोटीन दागिन जुड़ेगी सही हो नसा खबर ला नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस ओनली 20 अमीनो एसिड्स आगा इन्वॉल्व बस के प्रोटीन सिंथेसिस की मतलब द 20 अमीनो एसिड ना से जुड़ेगी दागिना मुख्तलिफ किस्म प्रोटीन जुड़ेगी सही हो बल अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स हो वो सो मुंग तो पता हो लगेगा चिदा प्रोटीन जुड़ी की द अमीनो एसिड ना वस द अमीनो एसिड बदेबल सर रेवजे की संगनो खबर है सतई द दी अमीनो एसिड पमस की जुड़ी की यो बॉन्ड जुड़ी की दगे बॉन्ड तम का सवायु दगे तो लेकी की पेप्टाइड बॉन्ड दगे सो लेकी की पेप्टाइड बॉन्ड ले तो लेकी की और जिकला द दी मुख्तलिफ अमीनो एसिड पमस की द पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ी की द दी ने से जुड़ी की द दी ने मुख्तलिफ किस्म प्रोटीन जुड़ेगी भैया द मुख्तलिफ किस्म अमीनो एसिड पमस के से जुड़ेगी डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगी डिफरेंट अमीनो एसिड पमस के द दी ने से जुड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दागिने जुड़ेगी सही तो न खबर है इंपॉर्टेंट रहा चिकल अमीनो एसिड डेबल सर रेव की नदी पमस के सब बॉन्ड जुड़ेगी पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगी और ददी न रूस एसिड जुड़ेगी ददी न भैया प्रोटीन जुड़ेगी सही तो कमंगा द अमीनो एसिड जनरल स्ट्रक्चर तो गुरु करना खबर है ऐसा द स्ट्रक्चर रखो से अगर ढेर जाता आसानी से
د دې هر یو امینو ایسډ په منځ کې صحیح دلته کې یو کاربني دا چې کوم دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کاربن وایو او دا کاربن چې کوم دی نو دې ته درې نومونه ویل کېږي صحیح شو دې ته سینټرل کاربن هم ویل کېږي دې ته کایرل کاربن هم ویل کېږي او دې ته الفا کاربن هم ویل کېږي درې نومونه یې ساتئ دا چې کوم کاربن دی په امینو ایسډ کې دې ته موږ سینټرل کاربن هم وایو دې ته کایرل کاربن هم ویل کېږي او دې ته موږ الفا کاربن هم وایو صحیح اوس دا ورته ولې وایو سینټرل کاربن خو دې ته ځکه ویل کېږي ځکه د کاربن ویلنسي سره هغه سپور ده او د دې نه چاپېره سري څلور ګروپس دي نو دا په سینټر کې راځي نو په دې وجه باندې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي سینټرل کاربن دې د کایرل کاربن ولې ویل کېږي نو خبرې یې ساتئ دا خبره د ارګینیک کیمستري سره ریلیټډ ده هر هغه کاربنو چې هغه مختلف قسم ګروپس ته اټیچ شوي هغه کاربنو چې هغه مختلف قسم ګروپس ته اټیچ شوي نو دغه کاربن ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي کایرل کاربن نو که دلته کې موږ ګورو که نه دا کاربنو یو دی ګروپ ته اټیچ دی دا یو ګروپ دی دا زموږ سره بل ګروپ دی دا بل ګروپ دی او دا زموږ سره بل ګروپ دی نو دا ګروپونه سره دا مختلف دي نو یو کاربن څلورو مختلفو ګروپونو ته څه شوی دی دا اټیچ شوی دی نو په دې وجه باندې دې کاربن ته موږ څه وایو دې ته کایرل کاربن هم ویلی کېږي صحیح شو چیرال نه دی دا کایرل دی صحیح شو بله خبره دې ته الفا کاربن هم ویلی کېږي الفا کاربن دې ته ولې ویلی کېږي نو خبرې یې ساتئ په دې امینو ایسډ کې زموږ سره دوه قسم فنکشنل ګروپس هغه موندل کېږي صحیح شو یو فنکشنل ګروپ زموږ سره دا یو دی او یو فنکشنل ګروپ سره هغه دا یو دی نو هر هغه کاربن چې هغه ډایرکټ فنکشنل ګروپ ته اټیچ شوی هغې ته موږ څه وایو هغې ته الفا کاربن ویلی کېږي هر هغه کاربنو چې هغه ډایرکټ فنکشنل ګروپ ته اټیچ شوی هغې ته موږ څه وایو هغې ته الفا کاربن ویلی کېږي صحیح شو نو سینټرل کاربن ځکه دا په سینټر کې دی کایرل کاربن ورته ولې ویل کېږي ځکه څلور مختلفو ګروپونو ته اټیچ دی او دې ته الفا کاربن ولې وایي ځکه ډایرکټ دا فنکشنل ګروپ ته اټیچ دی نو دا درې نومونه د دې کاربن په باره کې دا یې ساتئ صحیح شو اوس کوم چې دا سینټرل کاربن دی که نه دا یو دی ګروپ ته اټیچ دی نو دی ګروپ ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي اماین ګروپ دې ته څه ویلی کېږي اماین ګروپ دې ته ویلی کېږي یو دا دی ګروپ ته اټیچ دی سی ډبل بڼ او دلته کې سره او ایچ او نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي ایسډ ګروپ او یا دې ته ویل کېږي کارباکزیلیک ایسډ ګروپ کارباکزیلیک ایسډ ګروپ دې ته ویل کېږي صحیح شو دا خو اسان دی دې ته موږ هایډروجن وایو دا ار ګروپ نه دی دې ته موږ څه وایو دې ته سایډ چین هم ویل کېږي او ویریبل ګروپ هم دې ته ویل کېږي صحیح شو او که دلته کې تاسو خیال کړی که نه موږ ووایو چې only 20 types of amino acid are involved in protein synthesis اوس دا 20 types of amino acid دی بل نه پس باندې ډیفرنٹ دي نو خبرې ساده دا هم په دې ار ګروپ باندې دی بل نه چې دا مختلف دي نور امین ګروپ او هایډروجن او کم چې ایسډ ګروپ دی دا په هر یو امینو ایسډ کې سره دا یو شان دی خو صرف کم یو ګروپ بدلیږي دا ار ګروپ بدلیږي نو په دې وجه باندې دا امینو ایسډ زموږ سره راځي 20 ټایپس راځي دغه 20 ټایپس امینو ایسډ نه څه جوړیږي بیا د دې نه مختلف قسم پروتین جوړیږي صحیح شو نو دا سره دا زموږ سره د امینو ایسډ جنرال سټرکچر دی صحیح شو دلته کې کاربن خبره خو مو کړه هایډروجن هم اسان دی خو دلته کې کم چې په بلو مارکر باندې موږ دلته کې ډرا کړی دی ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي اماین ګروپ او کم چې په ریډ مارکر باندې نو دې ته موږ څه وایو ایسډ ګروپ او دا کم چې ار ګروپ دی دې ته موږ څه وایو الکایل ګروپ ورته هم ویل کېږي دلته کې یاد وساتئ دې ته بل نوم څه ویل کېږي دې ته الکایل ګروپ هم ویل کېږي الکایل ګروپ هم دې ته ویل کېږي الکایل ګروپ ټیک شو او د دې نه علاوه ویریبل چین ورته هم ویل کېږي او سایډ چین ورته هم ویل کېږي دا درې نومونه د دې لپاره یاد ساتئ صحیح شو ښه جي اوس خبره دا کوو چې دا پروټین جوړیږي څنګه د امینو ایسډ نه نو خبره ساتئ امینو ایسډ د یو بل سره په پیپټایډ باند باندې یوځای کېږي او د دې نه څه جوړیږي د دې نه پروټین جوړیږي صحیح شو اوس پیپټایډ باند څنګه جوړیږي مثال په تور باندې زموږ سره دا یو امینو ایسډ دی او دا زموږ سره بل امینو ایسډ دی اوس کوم دلته کې خیال وکړو که نه نو دا پیپټایډ باند په اصل کې د چا په منځ کې جوړیږي دا جوړیږي د اماین ګروپ په منځ کې د NH2 په منځ کې او د بل د چا په منځ کې د ایسډ ګروپ په منځ کې دی جوړیږي دا پیپټایډ باند چې جوړیږي که نه دا د دې دوه ګروپونو په منځ کې جوړیږي د یو امینو ایسډ کم ګروپ اماین ګروپ او د بل امینو ایسډ کم ګروپ ایسډ ګروپ نو که دلته کې موږ ګورو که نه دلته کې دی زموږ سره ایسډ ګروپ دی نه دی ورګه بل مارکر باندې وکړو چې کلیر شي صحیح شو دا چې کوم دی که نه دا زموږ سره یو ګروپ دی ایسډ ګروپ صحیح شو دا زموږ سره کم ګروپ دی دا زموږ سره اماین ګروپ دی نو موږ څه وایو دلته کې پیپټایډ باند جوړیږي د یو امینو ایسډ د اماین ګروپ په منځ کې او د بل امینو ایسډ د ایسډ ګروپ په منځ کې صحیح شو اوس که موږ دلته کې وګورو که نه دلته کې د ایسډ ګروپ سره سره او ایچ ګروپ دی او دلته کې د اماین سره دوه هایډروجن دي یو هایډروجن دا دی او یو هایډروجن سره هغه دغه یو دی صحیح شو نو دلته کې دا ایچ او او ایچ څه شي دا کمباین شي نو د دې نه څو واټر مالیکول جوړ شي نو واټر مالیکول د دې نه څه شي هغه بهر ته ریموو شي صحیح شو نو که دلته کې موږ وګورو که نه
دلته کې د نایټروجن سره دا باند او دلته کې د کاربن هغه باند سو او سره خالی پاتې شو کنه صحیح شو نو دا نایټروجن خپل باند راشي کې او د دې کاربن سره دلته کې باند وشي صحیح شو نو د دې نسبت شي دلته کې د دې سی ډبل باند او دلته کې د دې ان په منځ کې څه شي دا یو باند وشي نو دې باند هم د سوایو دې ته ولې کېږي پپټاید باند دې څه ولې کېږي پپټاید باند اسانه خبره ده دلته کې زموږ سره او ایچ ګروپ دلته کې سره ایچ ګروپ ته نو ایچ او او ایچ واټر نو کې دلته کې نایټروجن د خپل باند راشي کې د دې کاربن سره نو د دې نایټروجن او د دې سی ډبل باند او په منځ کې څه شي دا یو باند وشي دې باند هم د سوایو دې ته ولې کېږي پپټاید باند دې ته څه ولې کېږي پپټاید باند هم د قشن دا پپټاید باند د ډیر شي امینو اسید په منځ کې جوړيږي او د دې نه څه جوړيږي د دې نه پالي پپټاید چین جوړيږي د دې نه څه جوړيږي پالي پپټاید چین د دې نه جوړيږي صحیح شو دې ته لګي خبره لیکل دي چې many amino acids are linked together by peptide bonds ډیر شي امینو اسید ډبل سره په پپټاید باند سره شي دا راوځي شي ان فارم ا پولی پپټاید چین او د دې نه څه جوړيږي پولی پپټاید چین د دې جوړيږي مطلب پروتین د دې جوړيږي بیا څه شو خجي بل خبره د امینو اسید په منځ کې د په دې منځ کې دا خبره سره راغله کنه په کتاب کې دا خبره نه ده لیکلي د امینو اسید په باره کې دا خبره یا ساتي چې امینو اسید زموږ سره دوه قسم دي یو ته موږ سوایو یو ته ولې کېږي اسینشل امینو اسیډز او بل ته ولې کېږي نان اسینشل امینو اسیډز ولې ته ولې کېږي دا خبره سره د امپورټنټ دا سره یا ساتي ټیک ده خبره یا ساتي هر هغه امینو اسیډز چې هغه زوم په باډي کې نه جوړيږي امغه په خوراک کې اخلو هغه امینو اسیډز چې زوم په باډي کې نه جوړيږي امغه په خوراک کې اخلو نو دغه امینو اسیډ موږ سوایو دغه ته ولې کېږي اسینشل امینو اسیډز do not synthesize in the body زوم په باډي کې د نه جوړيږي نو موږ ظاهره خبره ده د دې خو ضرورت زوم په باډي کې نو موږ په خوراک کې اخلو کنه نو دې قسم امینو اسیډ موږ سوایو دې ته ولې کېږي اسینشل امینو اسیډ صحیح شو اوس نان اسینشل څه ته ولې کېږي دا په باډي کې څه کې جوړيږي هغه امینو اسیډ چې هغه په باډي کې جوړيږي امون ته په خوراک کې د غستو ضرورت نشته مطلب موږ ته ضرورت نه پیږي چې موږ دا په خوراک کې واخلو نو دغه امینو اسیډ څه ولې کېږي نان اسینشل امینو اسیډ نو اسینشل امینو اسیډ زوم په باډي کې نه جوړيږي او نان اسینشل امینو اسیډ زوم په باډي کې جوړيږي اسینشل امینو اسیډ موږ په خوراک کې اخلو او نان اسینشل دغه ضرورت نه پیږي چې موږ په خوراک کې واخلو صحیح شو نو دا خبره یا ساتي دا سره د دې لپاره امپورټنت دی شو او دا خبره موږ امینو اسیډ ډبل سره په پپټاید باند باندې یو ځکه اوس جوړيږي پولی پپټاید چین او یا پروتین جوړيږي صحیح شو خجي بل کفرس کومګه د پروتین د شیپ په اړه خبرو کو نو خبره سده پروتین زموږ په باډي کې په دوه شیپس کې څه کېږي دا ایگزیست کېږي صحیح شو یو تمګه سوایو یو ته ولې کېږي فیبرس پروتینز او بل ته ولې کېږي ګلابولر پروتین یو ته فیبرس پروتین ولې کېږي او بل ته ولې کېږي ګلابولر پروتین نو د نوم نام پته لګي هغه پروتین چې هغه د فایبر په شکل کې هغه پروتین چې هغه د تارون د فایبر په شکل کې هغه تمګه فیبرس پروتین وایو او هغه پروتین چې هغه ګلوب لکه مطلب سپیریکل ان شیپ هغه تمګه سوایو هغه ته ګلابولر پروتین ولکه څه شو لکه ډیفینیشن څنګه دی فیبرس پروتین څه composed of one or more polypeptide chains پروتین دی نو خامخا پدې کې بسې پالیپپټاید چین به کنه پدې کې څه شنو پدې کې سو یو یا د یو نه سو پالیپپټاید چین کې دي شي و دا پالیپپټاید چین څنګه ارینج شي دي ارینج لینیری دا سیده ارینج شي سیده بالکل څنګه چې تار دی دا تار په شان څه دا ارینج شي وي ټیک شو ان د فارم اف فایبر د تارونو په شکل کې لینیری دا ارینج شي په کم فارمز کې د فایبرز په پام کې یا دا د تھریډ په پام کې څه شو some of them form sheet like structure او پدې کې بعضی انداسي کنه چې هغه sheet like structure هم جوړي شي یو خو فایبر د مطلب د تار په شان یو sheet like مطلب د کاغذ په شان دی څنګه چې کاغذ د sheet ته د دې په شان دا structure سو دا جوړول شي شو بل خبره they are water insoluble دا زموږ سره water سری په water کې د ډیزل کېږي مطلب دا هایدروفوبیک دی دا سری هایدروفوبیک دی دا په water کې د ډیزل کېږي شو و د دې एग्जांपल څه کې دي شي کیراټین پروتین एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन और सर कोलेजन प्रोटीन دا سری د زم سره فیبرس پروتین دي دا په واټر کې سری دا انسولوبل دي او دا چې کوم دي کنه پدې کې د پالیپپټاید چین یا شیټ لایک سټرکچر کې رانشي او یا د فایبر په شکل کې سری دا پدې کې ارنشي اوس کیراټین پروتین په کوم ځای کې مونږ کېږي نو خبره ساتي زم چې کوم هیرز دي پدې کې سره کیراټین پروتین دی نو چې کوم نهرز دي پدې کې سره کیراټین پروتین دی صحیح شو دغه شان چې کوم هانز دی هغه د سره جوړه هغه کیراټین پروتین نه جوړل شي شو ایکټین او مایسین دا په کوم ځای کې دا په مسل کې دا د مسل په کانټریکشن او ریلیکسیشن کې هیلپ ورکوي او کوم چې کولاجن پروتین دی نو دا زم په کوم ځای کې دا په بونز او په کارټیلیج کې بونز او کارټیلیج د سره جوړلې هغه د کولاجن پروتین نه جوړلې صحیح شو نو دا زم سره دا زم سره فایبرس پروتین صحیح شو دوی نمبر باندې کې سره ګلابولر پروتین
نو خبره ساتي د زم سره پروتین نو کمپوزډ اف ون اور مور پالیپپټاید چینز اوس دا هم د یو یا د یو نه سیوا پالیپپټاید چین نه د جوړي اوس د دې ارینجمنټ څنګه دی ارینج ان سپیریکل فارم دا د بال په شان دي د دې ارینجمنټ څنګه هغه د بال په شان دي مطلب د ګلوب په شان دي او یا سپیریکلی مطلب څه د بال په شان دي د دې صحیح د دې ارینجمنټ څه شو ډیو ټو د فولډینګ اف پالیپپټاید چین اوس په دې کې چې کله د پالیپپټاید چین جوړ شو کنه د دې څه کېږي د دې فولډینګ کېږي مطلب دا څه کېږي د دې کایلینګ کېږي د دې څه کېږي د دې کایلینګ کېږي دا راغونډېږي نو چې کله دا راغونډ شي دا بال لایک سټرکچر جوړ کړي نو ځکه ورته څه ویلی کېږي ګلابولر پروټین دې ته ویلی کېږي صحیح شو ښه جی بل they are usually soluble in water او دا په واټر کې څه دي دا soluble دي مطلب دا هایډروفیلیک دي دا هایډروفوبیک دی او دا څه دي دا هایډروفیلیک دي صحیح شو د دې اگزامپل څه کېدای شي لکه هیموګلوبین د یو پروټین دی زم په بلډ کې دی او د دې کار سره دا د ټرانسپورټ اف گیسز کوي دا اکسیجن ټرانسپورټ هم کوي او د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ هم کوي صحیح شو بل البیومین دې ته موږ ایک پروټین وایو بل زم سره سری انزایمز دي انزایمز هم په سیل کې موجود دي او هغه څه کوي هغه بایوکیمیکل ریاکشن څه کوي هغه سپیډ اپ کوي بایولوژیکل کیټالیست دي ته ویل کېږي ټیک شو بل انټي باډیز هم سره پروټینز دي او د دې کار سره د دې کار زم په د باډي پر ډیفنس کې دي دا زم د باډي څخه حفاظت کوي اگینسټ پیتوجن صحیح شو نو دا زم د باډي سره د مطلب حفاظت کوي څنګه او بل په سیل میمبرین کې چې کوم پروټین دی هغه سره زم سره هغه ګلابولر پروټین صحیح شو نو د دې اگزامپل سره زم سره کیراټین اکټین مایوسین او ورسره کولاجین او د دې اگزامپل څه کې دي هیموګلوبین البیومین انزایمز انټي باډیز او سیل میمبرین پروټین دا سری د دې اگزامپل دي صحیح شو بل خبره وسریه ساتي دا هم سره ضروری ده پروټیومکس موږ څه وایو یا د پروټین سټډي موږ په کم برانچ اف بایولوژي کې کوو نو خبره ساتي the branch of biology in which we study structure and function of proteins is called proteomics هغه ته ویل کېږي سپیشل چې کله موږ د پروټین سټرکچر او فنکشن سټډي کوو نو د دې لپاره په بایولوژي کې یو خاص برانچ دی او دغه خاص برانچ موږ څه وایو دغه ته ویل کېږي پروټیومکس صحیح شو نو په دې لیکچر کې موږ څه خبره وکړه لاول موږ د پروټین انټروډکشن وکړو چې دا پروټین دا د څه شي بیا موږ وویل چې دا د کم کم ایلیمنټس نه جوړ دي بیا موږ د دې د بلډینګ بلاکس خبره وکړه په بلډینګ بلاکس کې موږ دا خبره وکړه چې د امینو اسید نه جوړ دي او پروټین چې د کم امینو اسید نه جوړیږي ځکه امینو اسید په نمبر کې سی وایي کنه خو اونلی 20 ټایپس اف امینو اسید داسې دي چې دغه نه جوړیږي دغه نه پروټین جوړیږي صحیح شو پروټین څنګه جوړیږي بیا د امینو اسید ډیبل سره راځي کیږي په پیپټاید باندې او د دې نه پروټین جوړیږي دا د امینو اسید جنرال سټرکچر دی او دا سره د کم کم ګروپونو په دې کوم د کیږي دغه نمونه دي صحیح شو بیا د امینو اسید په مس کې د پیپټاید باندې څنګه جوړیږي دا موږ د فارمیشن وي بیا په کومه د اسنشل او نان اسنشل خبره وکړه او بیا د امینو اسید چې کله د پروټین جوړای نو دا د بل سره د قشن په پیپټاید باندې ځکه چې جوړیږي پالیپپټاید چین دا جوړي شو او بیا موږ د دې ټایپس خبره وکړه چې پروټین زم سره مطلب د شیپ لیا سره پروټین زم سره دوه قسم دي یو ته فایبرس پروټین وایي او بل ته سوای ګلابولر پروټین فایبر پروټین کې د پروټین د ارینجمنټ سي د لینیری linear in the form of fibers چې شو او سو په دې څه جوړ کړي شیډ لایک سټرکچر هم جوړ کړي او دغه اگزامپل او ګلابولر پروټینو په دې کې پروټینو په سپیریکل فارم کې سي دا ارینج شوی او د دې اگزامپل سي زم سره د دې اگزامپل زم سره دا دی بیا موږ وی چې د بایولوژي خبرن چې باقي موږ د پروټین سټرکچر او فنکشن سټډي کوو هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي پروټیومکس شو نو د دې پوردا لیکچر پوره دی ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د پروټین ارګنایزیشن خبره کوو چې د نان فنکشنل پروټین نه فنکشنل پروټین څنګه جوړي او د پروټین زموږ په باډي کې کم کم فنکشنز دي هغه پرفارم کوي دا هغه په اړه خبره کوو ثانک یو سو مچ او د سکرین شاټ واخلې د نوټس جوړولو لپاره